2022년 8월 우리나라가 독자 개발한 달 궤도선이 우주로 발사됩니다. 2016년 개발을 시작한 달 궤도선은 그동안 한국형 달 궤도선을 뜻하는 KPLO로 불려왔습니다. 이름을 지어달라고 하자 국민들은 62,719건의 뜨거운 관심으로 화답했습니다. 낙점된 이름은 다누리. 달을 남김없이 누리고 오라는 뜻이죠. 다누리는 대한민국의 본격적인 우주 탐사 시대를 열 것으로 기대를 모으고 있습니다. 내년은 2년마다 화성으로 갈 수 있는 길이 열리는 해입니다. 이 시기에 맞춰서 미국과 유럽연합, 중국 등이 화성에 탐사선을 보내기 위해 경쟁을 벌이고 있습니다. 2020년 7월 17일부터 8월 5일 사이 지구와 화성이 가까워지는 골든타임이 도래했죠. 아랍에미리트, 중국, 미국이 연이어 화성으로 탐사선을 쏘아 올렸고 2021년 초부터 이들은 화성에 성공적으로 도착했습니다. 특히 204일 동안 우주 공간을 날아 2021년 2월 18일 화성에 착륙한 미국 탐사 로버 퍼서비어런스는 자신이 착륙하는 순간을 그대로 전해왔습니다. 퍼서비어런스는 화성 11km 상공에서 낙하산을 폈고 초당 145m 속도로 하강하며 화성의 붉은 대지를 카메라에 담았습니다. 화성의 바람 소리까지 생생히 담긴 영상에 지구인들은 열광했죠. 퍼서비어런스는 드론을 탑재하고 갔는데요. 바로 인저뉴이티입니다. 대기 밀도가 지구 100분의 1 수준인 화성에서 첫 복력 비행에 성공한 지구 비행차가 됐습니다. 나사의 마르스 2020 미션은 이렇게 성공적인 출발을 했고 퍼서비어런스는 화성의 토양 샘플을 수집하며 고대 생명의 흔적을 찾게 될 것입니다. 화성의 실체를 밝힐 로버들의 활약을 그 누구보다 관심을 갖고 지켜보는 사람이 있습니다. 나사 제트 추진 연구소 JPL의 일원으로 마르스 2020 미션에 참여한 라이언 박 박사입니다. 항법팀이 올바른 방향과 궤도를 잡고 탐사선을 발사하기 위해서 꼭 필요한 것이 있는데요. 화성과 주변 위성의 천체력, 중력 등에 관한 정보입니다. 마르스 2020 미션에서 그의 임무가 바로 이러한 데이터를 제공하는 것이었습니다. 프로젝트가 한창일 때는 하루 20시간 가까이 데이터와 씨름해야 하지만 그만큼 보람이 크다고 합니다. So we did so many the first. Okay, we were the first to really get high resolution gravity field of the moon. So we went to Vesta to explore what it's made up of, what its surface is like for the first time. We went to Ceres to study what it's like, what its interior is like for the first time. I have been working in this field for 15, 16, maybe 17 years or so. And the reason why I continue to work in this field is because they're full of surprises. 책상에 앉아 우주를 보는 일이다 보니 가족들도 그의 일을 자세히 알진 못하겠죠. 하지만 아빠가 하는 일의 중요성을 알고 자랑스러워합니다. 얼마 전에 마르스에 화성에 보냈잖아요. 그거 보낼 때 그 주소를 찍어줬다 그러더라고요. 그 GPS처럼 랜딩을 어디에 해야 될지. 그래서 엄청 변수가 많은데 도착할 때까지 거의 그냥 저희 남편이 처음에 준 주소로 거의 변동 없이 쭉 갔다고 하더라고요. 작년에 그 마르스 갔을 때 되게 뿌듯하더라고요. 주소를 잘 못 찍으면 못 가잖아요. 코로나19의 영향으로 재택근무가 늘긴 했지만 그는 프로젝트에 들어가면 대체로 사무실에서 일을 진행합니다. 라이언 박 박사는 자신이 하는 일이 컴퓨터 한 대만 있으면 할 수 있는 일이라고 설명합니다. 하지만 파트너십이 발휘되어 비로소 완성되는 일입니다. This is really something that you cannot do alone. A lot of work that I do is really a multi-directorate, multi-divisional, multi-institutional work. 나사 제트 추진 연구소 JPL은 한마디로 나사의 우주선과 로봇들을 만드는 곳입니다. 나사의 행정과학 부서에서 쓰는 행성 탐사선을 개발 운용하고 있으며 장차 유인 소행성,
화성 탐사에 쓸 장비들도 연구하고 있죠. 건물로 들어서자 화성 로버 퍼서비어런스와 인저누이티가 방문자들을 맞이합니다. 키 2.2m, 가로 몸집 3m, 무게 1톤에 달하는 퍼서비어런스는 2m나 되는 로봇팔에 달린 드릴로 화성의 단단한 표면을 뚫고 토양 샘플을 수집하고 있죠. So it's currently analyzing the Martian rocks and soil to study how the geologic processes have formed and modified the Martian crust and the surface over time. So the Mars helicopter called the Ingenuity is part of the Mars 2020's technology demonstration. So Ingenuity demonstrated that a powered flight is possible on Mars for the first time. So this is really a significant accomplishment, and it's something that's really important since it's going to change how we operate and how we explore Mars in the future for both scientific and human expeditions. 현재 인류의 관심은 달과 화성에 집중돼 있지만 JPL은 토성, 목성, 금성까지 여러 행성을 대상으로 다양한 미션을 진행했습니다. Yes, it was launched in '97, got to Saturn in 2004, I believe. And then it's been there for many, many years, and then collected great science data that told us a lot about the Saturnian system, about Saturn and its satellites. 이곳은 다양한 경로와 방식으로 우주의 정보를 수집, 가공하는데요. 그 정보들을 토대로 인류의 우주 연구 개발 방향이 형성된다고 해도 과언이 아닙니다. I lead a group called the Solar System Dynamics, and we're responsible for predicting the motion of all planetary bodies. So if you want to know where Mars is, I can tell you where Mars is. And if you want to know where Ceres is, I can tell you where Ceres is. So it's one of our premier the products that we deliver from my section and my group so that all the scientists and researchers around the world can utilize our database to predict and take the images of all these interesting objects. 2004년 화성에 도착한 쌍둥이 로버 스피릿과 오퍼튜니티도 보이는군요. 플래시 메모리 오류, 바퀴 고장 등 수많은 위기를 맞으면서도 몇 번이고 살아나 임무를 수행해내 기적의 쌍둥이 로봇이라 불렸죠. Oh, here we go. So this is the Curiosity. It's still going. It's been going 10 years. 큐리오시티에 장착된 원자력 전지의 수명은 9개월 정도라 했는데요. 2012년 화성에 도착한 이래 지금까지 임무를 수행하고 있습니다. 2020년엔 화성에 있는 게일 크레이터에서 약 40억 년 전 대규모 홍수가 일어났다는 증거를 보내왔죠. 또 화성 암석에 과거 생명체가 남겼을 것으로 추정되는 탄소의 흔적도 발견했습니다. My wife always says, "Is Perseverance going to meet up with Curiosity when it's on Mars?" It's like, no, different size of the planet. But Yeah, they're kind of far from each other. yeah, it would be nice if they could meet. So the next one after the Mars 2020, which was what we landed February of last year, right, will be the MSR. It's called the Mars Sample Return, which we hope will be done in the next decade time frame. Meaning that we'll be going to Mars, not person, but a spacecraft and a rocket will be bringing back sample from Mars to the Earth. 전 시간을 지나 JPL이 진행 중인 수많은 프로젝트 중 하나를 볼 수 있는 곳으로 갑니다. 이곳은 청정 조립실인데요. 지금은 나사와 인도우주연구기구 이스로가 함께 만드는 지구과학 위성을 조립하는 작업이 진행 중이라고 합니다. And you can see all the missions over here, the mission badges, all the missions that were built here. So you've got the Curiosity was put together here, as was Perseverance, and all their hardware, like their Yeah, Skytrain. I remember seeing the Perseverance being assembled here. Yep. 소형 자동차만한 퍼서비어런스엔 고학 장비 7대와 카메라, 마이크, 드론 등이 실렸죠. 큐리오시티보다 조금 커졌고 더 두껍고 단단한 바퀴를 장착했습니다. 혹독한 환경에 견디기 위해 실시한 까다로운 관문들도 통과했습니다. 두 사람은 올해 8월 발사를 할 예정인 탐사선을 조립하고 있는 건물로 취재진을 안내했습니다. 탐사선이 완성되면 가게 될 목적지는 19세기에 처음 발견된 후 많은 이들의 흥미를 유발해온 소행성이라고 합니다. So this is the Psyche mission, and when it's fully assembled, it's going to have really big solar panels, and they fill up the whole room. They reach from here all the way back to that wall.
very, very big solar panels. 11.3m에 달하는 거대한 태양열판을 장착한 탐사선은 화성과 목성 사이 소행성 대에 위치한 소행성 16사이키로 갑니다. 올해 8월 1일 예정대로 발사를 하게 되면 탐사선은 지구와 16사이키가 가장 가까워지는 2026년 1월쯤 도착 예정입니다. 16사이키는 베누나 에로스 등 다른 소행성에 비해 큰 편인데요. 과학자들이 흥미있어하는 이유는 크기 때문만은 아닙니다. To go to an asteroid, so it's going to visit a metal-rich asteroid and understand its gravity, whether it has magnetism. 대부분 소행성이 탄소나 규산으로 이루어져 있지만 16사이키는 지구의 핵처럼 철과 니켈, 금, 백금 등 금속이 주요 성분입니다. 이번 탐사에 인류의 관심이 쏠리는 이유입니다. JPL 무인 탐사가 다양한 행성으로 향하는 동안 세계 우주 탐사의 관심은 다시 달입니다. 인류는 1969년 처음으로 달에 착륙하는 데 성공했습니다. 당시 달 탐사 계획의 이름은 아폴로 프로젝트였고 달에 착륙한 우주선의 이름은 그 유명한 아폴로 11호죠. That's one small step for man, one giant leap for mankind. 1969년 7월 20일 달에 발자국을 남긴 최초의 인류는 닐 암스트롱과 버즈 올드린이죠. 하지만 1972년을 마지막으로 50년간 달에 간 인류는 없습니다. 미국은 2024년까지 달에 인류를 보내는 달 탐사 프로젝트를 추진하고 있습니다. 이번엔 아폴로의 쌍둥이 동생이자 달의 여신 아르테미스의 이름을 걸고 말이죠. 2022년 세계는 달 탐사 열풍입니다. (1959년) 달에서 지구로 사진 한 장이 날아왔습니다. 구소련의 무인 달 탐사선 루나 3호가 보내온 달 뒷면의 사진입니다. 그동안 상상의 영역에 있던 달이 현실에 존재하는 장소가 되었음을 인증한 듯한 사진이었죠. 그 후 인류는 달의 신비를 벗기기 위해 수많은 도전을 했고 달은 최첨단 과학의 접전장이 되었습니다. 2022년 8월 달은 우리에게도 직접 가볼 수 있는 장소가 될 예정입니다. 한국형 달 궤도선 KPLO가 달을 향해 날아갑니다. 우리나라 우주항공 기술의 상징 한국항공우주연구원. 한국형 달 궤도선의 설계, 제작, 조립, 시험, 운영, 발사를 총괄하는 곳입니다. 한국형 달 궤도선은 2022년 5월 말까지 KPLO로 불리다 국민대상 공모를 통해 다누리라는 이름을 얻었습니다. 혹독한 우주 환경에서 견디기 위한 까다로운 시험들을 무사히 통과하고 현재 최종 마무리 작업이 한창입니다. 생김새는 전체적으로 직사각형 모양, 가로 1.82m, 세로 2.14m, 높이 2.29m로 소형차 크기에 무게는 678kg입니다. 다누리는 양옆엔 태양 전지판이, 위에는 안테나가 달려 있는데요. 달 궤도에서 동력을 보충할 유일한 수단인 태양 전지판은 우주 환경에서도 제대로 작동하는지 확인하기 위해 여러 번 테스트를 마쳤습니다. 풍선에 매달린 채 우뚝 솟은 건 지구통제센터와 달 궤도선 사이에 전파를 주고받는 통로인 하이게인 안테나입니다. 한국형 달 궤도선인 다누리는 대한민국 역사상 처음으로 달 궤도 우주 탐사를 시도하다 보니 막중한 임무를 띠고 우주로 가게 됩니다. 주요 임무 중에 가장 첫 번째는 이 달 궤도선 개발이 우리나라 우주 탐사에서 가장 최초의 달 탐사선이기 때문에 달 탐사를 수행할 수 있는 우주 기술을 우리가 개발할 수 있느냐 하는 게 가장 중요한 목적 중에 하나거든요. 달 궤도에 도달하는 것 자체가 임무를 수행하는 셈이죠. 2016년 개발을 시작한 다누리는 총조립 시험과 궤도 환경 시험 등을 마쳤고 2022년 상반기엔 전자파 환경 시험과 태양 전지판 가동 시험도 차질 없이 진행했습니다. 조립된 상태에서 그 우주 환경을 버틸 수 있는지를 테스트를 해야 되는데 사실 그 과정에서 저희가 예기치 못한 문제들이 많이 발생할 수 있거든요. 근데 다행스럽게 KPLO는 현재 그 우주 환경 시험을 나름 성공적으로 다 마무리가 됐기 때문에
그렇게 주의 깊게 저희가 지금 예민하게 관찰해야 될 부분은 지났다고 보고요. 최종 마무리 작업까지 끝나면 다누리는 7월 초 인천공항에서 화물용 비행기에 실려 발사장으로 이송될 예정입니다. 발사장은 미국 플로리다주 케이프 커네버럴 공군기지, 스페이스X사의 팰컨 9 로켓에 실려 발사됩니다. 우주로 나가면 다누리는 태양과 지구의 중력이 평형을 이루는 라그랑주 L1 지점으로 날아갑니다. 그렇게 지구와 150만 킬로미터 거리까지 멀어졌다가 올해 말 지구로부터 38만 킬로미터 떨어진 달 궤도에 안착합니다. KPLO가 채택한 WSB BAT, 즉 한국말로 저안정성 경계면 탄도 달 전위 궤적이라 불리는데요. 이 궤적은 태양, 지구, 달의 중력을 활용하게 됩니다. 저희가 채택한 비행 시간은 137일 정도 예상이 됩니다. 지구에서 달까지 직선으로 날아가 3, 4일 만에 도달하는 직접 접근 방식이나 30일 만에 도달하는 위상 루프 전이에 비해 시간은 오래 걸리지만 달에 도달하는 데까지 소비되는 연료량이 적다는 장점이 있습니다. 달 궤도에 들어간 다누리는 1년 정도 임무를 수행할 예정입니다. KPLO 위성은 약 한 45도 정도 진행 방향에서 45도 정도 이렇게 몸을 비틀어 가지고 저희가 타겟으로 하는 영역을 관찰하게 됩니다. 고도는 한 반경이 1737km 정도 되니까 100km 정도 고도가 될 것 같고요. 속도는 한 초속 1.6km 정도 될 것 같습니다. 다누리로부터 전송되는 데이터는 지상국에서 전송받아 운영센터로 모이는데요. 이를 토대로 센터는 상태 모니터링과 수정, 제어 등을 하게 됩니다. 다누리에는 6가지의 탑재체가 실려 각각의 임무에 나섭니다. 어떤 일을 하는지 하나씩 살펴보죠. 경희대학교가 개발한 자기장 측정기는 달 주위의 미세한 자기장을 측정하는 장비입니다. 진동, 열 진공 등 우주 환경에서도 자기장 측정기가 제대로 작동되는지 알아보기 위한 실험도 15번 이상 실시했고 문제없이 모든 테스트를 통과했습니다. 이미 다누리에 실릴 자기장 측정기는 항우연의 입고를 마쳤지만 여전히 성능 실험을 진행 중입니다. 특히 지금 온도나 뭐 나머지 센싱 데이터들도 다 정상이고. 네, 온도도 실내 온도 정도 나오고 있고요. 센서들의 온도 세계는 다 비슷하게 나와? 네, 거의 플러스 마이너스 1도 이내로 나오고 있습니다. 연구팀은 자기장 측정기가 우주 공간에 나가 있다는 전제하에 우주와 같은 환경에 측정기를 설치하고 조사 데이터를 얻고 있습니다. 네, 지금 저희 달 탐사선에 실리는 자기장 측정기는 국내에서는 처음 시도해보는 자기장 측정기입니다. 100% 국내 기술로서 활용하고 만들어내는 그런 목적도 있었기 때문에 그렇게 잘 만들어졌고 그 측정할 수 있는 그 감도는 지금 우리가 알고 있는 이 지구 자기장 세기를 10만 분의 1보다 더 잘게 쪼개서 그 아주 미세한 크기와 미세한 변화 등을 측정할 수 있을 정도의 성능을 가지고 있습니다. 자기장 측정기는 크게 두 부분으로 구성됐습니다. 전자박스는 궤도선 내부에 장착되고 매구 유닛이라고 불리는 봉은 궤도선 바깥에 부착됩니다. 봉 안에는 3개의 자기장 센서가 들어가 있는데 위성에서 명령을 주어 임무를 받게 되면 매구 유닛이 자동으로 펼쳐져 우주 공간을 관측합니다. 달 탐사에 있어서 자기장 측정의 임무는 크게 2가지로 저희가 규정하고 있습니다. 첫 번째는 달 주변의 우주 환경에 관해서 저희가 자기장을 측정하는 것이고요. 또 하나는 달 표면에 이상하게 존재하는 그 자기 이상 지역을 측정하는 것이 이제 과학 임무입니다. 달은 지구와 달리 남북으로 펼쳐진 넓은 영역에 자기장이 존재하지 않습니다. 그런데 달 표면 군데군데 자기장이 상대적으로 센 영역이 있습니다. 자기 이상 지역이라 부르는 곳이죠. 이렇게 달의 자기장을 조사하면 달의 핵 활동이 언제 멈췄는지 알아볼 수 있습니다. 이를 통해 달의 진화를 추정하고 나아가 지구의 과거를 연구할 수 있죠. 연구팀은 탐사 후 얻은 자료로 세계 최고 수준의 고정밀 3차원 자기장 지도를 작성할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
한국지질자원연구원에서 개발한 감마선 분광기도 달 궤도선 탑재체 중 하나입니다. 달 표면에서 생성되는 이제 감마선들은 스펙트럼으로 쭉 우리가 측정을 할 수가 있는데 그 픽들을 조사하면 우리가 그 픽에 해당되는 원소를 조사할 수 있기 때문에 우리가 원소 지도를 만들 수가 있고요. 요게 이제 그 센서부고 요거는 이제 신호 처리하는 이제 전자부예요. 전자부는 궤도선 내부에 장착돼 감마선이 나오는 신호를 처리하고 센서부는 바깥에 붙어서 달을 아랫방향으로 보면서 달에서 나오는 감마선을 측정합니다. 센서를 제외하고 거의 다 국내 기술로 만들어졌고 우주환경 시험도 국내에서 마쳐 우리의 독자적 감마선 분광기 제작 기술을 확보했습니다. 저희 감마선 분광기가 과거에 갔던 감마선 분광기와 다르게 낮은 에너지, 그러니까 그 100kV 이하 에너지, 30kV부터 100kV를 측정할 수 있기 때문에 아직까지 한 번도 측정하지 못한 그런 특히 자원하고 관련된 그런 이제 그 지도를 우리가 만들 수 있을 것 같아요. 감마선 스펙트럼을 조사한 뒤 만들어질 수 있는 원소 지도는 다양한데요. 김경자 박사팀은 실리콘, 알미늄, 아이런, 물 지도 등 최소 5종 이상의 지도를 만들 수 있으리라 보고 있습니다. 이를 통해 생명 유지에 필수인 물과 산소가 달에 있는지, 가치가 높은 자원이 있는지 알 수 있는데요. 특히 청정 에너지원인 헬륨-3의 존재가 관심사입니다. 헬륨이 얼마나 가치가 있느냐 그러면 톤당 이제 톤당 영어로 이제 3 빌리언이잖아요. 그러면 이제 그게 3조잖아요. 그렇죠? 그러니까 나사가 계산한 건 그 정도 돼요. 일반적으로. 그래서 그러면 그거를 가지고 지구로 와서 만약에 활용을 한다 그러면 이제 헬륨3는 핵 융합 반응의 이제 연료잖아요. 그렇기 때문에 지구에는 별로 없어요. 또 감마선 분광기로 달 기지 건설에 활용할 수 있는 물질이 있는지 탐색해 달 지질자원 연구에도 쓸 예정입니다. 이 과정에서 향후 착륙선의 착륙 후보지 선정에 중요한 정보를 제공할 수 있을 것으로 기대됩니다. 한국전자통신원이 개발한 통신기술 검증 탑재체도 이번에 달로 갑니다. 이 작은 상자가 우주에 있는 다누리와 지구 사이의 인터넷을 가능케 하는 우주인터넷 DTN의 핵심입니다. 0.8kg 무게의 이 작은 상자를 통해 가능하다는 우주인터넷은 무엇일까? 다누리가 얻은 정보를 지구로 보낼 때 문제가 생기면 통신이 끊어지게 되는데 그때 이 노드에 정보를 저장해뒀다 통신이 원활해지면 다시 정보를 보내게 됩니다. 쉽게 말해 노드라 불리는 이 작은 상자는 우주에서 중계기지 역할을 하는 셈입니다. 아예 우주 인터넷 전용으로 DTN 전용으로 우리가 통신 장치를 만든다면 위성을 통하지 않고 각각 살아있는 노드들 통신이 되는 거리 안에서 각각 그 노드를 통해서 노드 해가지고 데이터들이 전달되는 그런 방식의 어떤 네트워크를 구축할 수도 있을 것 같습니다. 이번 우주 인터넷은 지상의 국제적 표준에 맞춰 개발된 시스템입니다. 앞으로 세계 여러 나라의 우주선들이 같은 표준을 가지고 우주 인터넷을 시행한다면 우주의 네트워크가 구축되는 것도 먼 얘기만은 아니죠. 우리나라가 통신 강국이라고 얘기를 하잖아요. 그래서 5G나 이런 것들 계속해서 우리가 세계 최초로 구현을 했고요. 달 탐사에 있어서도 사실은 DTN 탑재체를 가지고 달 궤도에 가는 거는 세계 최초입니다. 우주 인터넷과 함께 지구에서 우주까지 안정적인 통신을 하기 위해 또 하나 필요한 것이 바로 심우주 통신망입니다. 궤도선의 정밀한 위치와 경로를 결정하는 심우주 항법에 중요한 역할을 하게 되죠. 심우주로 떠나는 궤도선을 추적하는 것은 지구의 궤도를 도는 위성을 추적하는 것보다 당연히 더 어렵습니다. 심우주 항법 통신의 신호가 일반 통신에 비해 약하기 때문입니다. 이 문제를 해결하기 위해 심우주 통신 전용 지상국이 구축됐고 시험 운행을 하고 있습니다. 현재 지상국의 안테나는 천리안 2A 위성을 지향을 하고 위성을 통해 수신되는 텔레비전 신호를 모니터링하고 있습니다.
수신되는 데이터 에러 여부도 지속적으로 확인하고 있죠. 안테나의 크기는 직경이 35m이고 국내 최대의 규모입니다. 달 궤도선을 포함하여서 200만 킬로미터 이상의 임무 지원을 해야 되기 때문에 매우 미약한 신호를 또 수신해야 되고 또 상당한 도달 거리를 고려해서 고출력 신호 송출을 위해서 비교적 상당히 큰 안테나가 탑재되어 있습니다. 35m급은 국제적으로 심우주 용도로서 고려되는 크기입니다. 2018년 9월부터 2021년 11월까지 39개월간 구축된 심우주 지상국에서 눈에 띄는 건 안테나. 지름 35m에 반사판 무게만 100톤에 달하는 안테나는 국내 최대 크기를 자랑하는데요. 달까지 거리인 38만 킬로미터는 물론 200만 킬로미터 이상까지 통신이 가능한 심우주 통신 기술이 사용됐습니다. 안테나 설계와 성능 검증 기술, 운영 소프트웨어를 이용한 달 궤도선의 운영 기술은 모두 국내 기술로 만들어졌습니다. 그러나 운영에 있어선 국제 협력이 필수입니다. 우리나라에서 달 궤도선이 보내는 통신을 받을 수 있는 건 하루 8시간, 나머지 16시간은 해외에 있는 지상 안테나를 활용해야 합니다. 현재 심우주 통신망의 지상국은 미국 캘리포니아주 골드스톤, 스페인의 마드리드, 호주의 캔버라 인근에 설치되어 있으며 하나의 네트워크로 연결되어 있습니다. 세 곳의 지상국은 지구상에서 약 120도 경도로 떨어져 있기 때문에 우주선은 하나의 안테나에서 수신이 끊기기 전에 다른 안테나로 신호를 받아낼 수 있습니다. 국제 표준 규격을 적용한 지상 접속 기능을 제공하여 대전에 위치한 궤도선 운영센터뿐만 아니라 미국 나사 등의 국제우주기관 소속의 운영센터와의 접속 호환이 가능하므로 추후 우주 탐사 관련 국제협력 지원이 가능한 장점이 있습니다. 2000년대 이후 우주 개발의 흐름은 국가 간 협력이 중시되는 것입니다. 우리나라가 앞으로 우주 강대국과 평등한 협력을 맺기 위해서라도 달 탐사는 중요한 출발점이 될 전망입니다. 한국형 달 궤도선 KPLO의 핵심 임무 중에 하나는 2030년에 달에 보내게 될 한국의 달 착륙선의 착륙 지점을 탐색하는 일입니다. 그리고 중요한 임무가 하나 더 있습니다. 나사에서 2025년까지 달에 다시 우주인을 보내는 미션인 아르테미스 프로젝트에서 우주선 착륙 후보지를 선정하기 위한 기초 자료를 확보하기 위한 것이죠. 유인 달 착륙이라는 거대한 우주 프로젝트에 한국이 기여하게 되는 셈입니다. 또 세계 15개 나라가 참여하는 대형 글로벌 프로젝트에 우리나라가 당당히 참여하게 된 것을 의미합니다. 미국 나사의 달 탐사 프로젝트는 15개 국가가 아르테미스 협정을 맺고 함께하며 민간 기업으로는 스페이스X가 포함됐습니다. 우리나라는 2021년 5월 10번째 협정국이 되어 참여하게 되었죠. 아르테미스는 크게 3단계로 프로젝트가 진행되는데 1단계는 2022년 올해 발사 예정인 아르테미스 1호입니다. 우주 발사 시스템 SLS 로켓에 우주 왕복선 오리온 캡슐을 탑재해 달 궤도까지 무인 비행을 하게 됩니다. 2호는 유인 달 궤도 비행입니다. 오리온 우주선에 우주 비행사들이 탑승해 10일 동안 착륙 없이 달 궤도를 돌면서 통신 시스템 테스트와 운항 시스템 기능 평가를 합니다. 이 모든 것이 예정대로 마무리되면 2025년 마지막 3단계인 유인 달 착륙 미션이 이루어진다는 계획입니다. 나사의 이러한 계획은 거의 같은 시기에 달 탐사 프로젝트를 진행하는 우리나라에도 긍정적인 영향을 미칩니다. 특히 나사와 같이 우주 강국들하고의 협업은 저희처럼 뒤늦게 출발하는 심우주 탐사국에는 아주 중요한 지름길입니다. 단시간 내에 좀 많은 기술을 확보할 수 있는 아주 중요한 기회거든요. 그런 측면에서는 나사뿐만 아니라 많은 우주 강국들하고 기술 협업을 갖는다는 것은 중요한 목표 중에 하나가 될 수 있을 것 같습니다. 다누리에는
아르테미스 프로젝트 3단계를 위해 중요한 역할을 할 과학 장비들이 탑재됩니다. 유인 우주선이 착륙할 장소를 물색할 카메라 3대입니다. 달 궤도선 밖에 붙은 2개의 원통은 한국항공우주연구원에서 개발하는 고해상도 카메라 루티입니다. 루티라고 하는 카메라는 달 표면에 영상을 촬영하기 위해서 개발된 가시광선 대역의 카메라인데요. 고도 100km의 달 궤도선에서 관측폭 10km로 그리고 해상도 2.5m의 영상을 획득할 수 있도록 개발하였습니다. 무게는 12kg 이내. 가벼우면서도 우주 환경에서 버틸 수 있는 카메라를 우리 기술로 개발한 것 자체가 큰 의미가 있습니다. 저희가 관측폭 10km를 이제 확보를 해야 되는데 카메라 한 대로는 이제 관측폭 한 5km 정도밖에 확보가 안 되기 때문에 동일한 카메라 2대를 정렬을 시켰고요. 그 동일한 카메라 2대로 관측폭 10km를 얻기 위해서 각도를 이제 어느 정도 틸트를 시켜줬고 그 두 카메라 사이에 갭이 생기지 않도록 오버랩되는 픽셀도 생기게끔 이제 개발을 했습니다. 다누리는 이처럼 정밀하게 달 표면을 관찰하면서 우리나라가 2030년 쏘아올릴 예정인 달 착륙선의 착륙 후보지를 물색합니다. 또 달에서 볼 수 있는 천체 영상도 고해상도로 촬영할 예정입니다. 달은 자전 공전 주기가 같아 지구에서는 늘 한쪽 면만 보입니다. 그래서 달 일부 지역은 1년 내내 그림자가 드리워진 영구 음영 지역입니다. 너무 어두워서 일반 카메라로는 찍을 수 없는데요. 빛이 조금이라도 있어야 하는 루티도 마찬가지입니다. 루티를 보완해 이곳을 촬영할 수 있는 카메라도 이번에 탑재됩니다. 나사의 그림자 카메라 섀도우캠입니다. Shadow cam is it's got a long telescope, so we get very high resolution pixels on the ground. A pixel is about 1.7 meters across, so that's the size of one pixel. And it's a time delay integration detector, so it collects one line at a time and builds an image up. But we actually have 32 different lines on the detector that image the same ground as the spacecraft moves. And that's how we can get such a higher signal, is by using this time delay integration technology. And so it's really a big advance in terms of what we're going to be able to see inside these craters. 카메라를 개발한 마크 로빈슨 교수는 성능이 좋아진 그림자 카메라와 항우연의 고해상도 카메라가 함께 이뤄낼 성과에 큰 기대를 하고 있습니다. We will have covered it. We will have imaged all of the permanently shadowed regions. But I also mentioned that the Korean camera that's flying on the same KPL spacecraft, it will be able to image the illuminated parts of, near the poles. So those images might prove useful also for NASA and planning the Artemis missions. And so it's a really great synergy here. We can image in the permanently shadowed regions. LUTI, the Korean camera, can image in the areas that are illuminated by the sun. 한국천문연구원이 개발하는 광시야 편광 카메라는 100m급 해상도로 달 표면을 촬영하게 됩니다. 편광이라는 말이 낯설지만 사실 실생활에서도 쉽게 접할 수 있죠. 빛의 반사를 막아주는 편광 선글라스가 대표적입니다. 빛이 이제 물 표면에서 반사된 것과 물 안쪽에서 반사된 걸 구별해서 관측하듯이 달 표면도 빛의 반사하는 방향에 따라서 분리해서 관측하는 기기입니다. 카메라에 편광 필터를 끼워 찍으면 반사광을 제거해 사물을 보다 깨끗하고 명확하게 보게 되는 것처럼 태양빛을 반사하는 달을 명확하게 찍기 위해 편광 필터와 같은 원리를 적용해 일반 카메라가 촬영하지 못하는 영역을 촬영하는 거죠. 광시야 편광 카메라는 궤도선 안쪽에 부착될 전자박스와 밖에 장착될 카메라 박스로 구성되어 있습니다. 카메라 렌즈 부분은 망원경같이 긴 원통 모양이고 각각 중심에서 45도 각도로 틀어져 있습니다. 편광 카메라는 그냥 일반 카메라처럼 2D 사진으로 찍는 게 아니라 스캐너처럼 한 줄을 쭉 이제 촬영해 가는 겁니다. 그래서 달 궤도에서 100km 고도에서 쭉 계속 궤도 운동을 하면
카메라가 찍으면서 달 표면을 다 스캔을 하는 거죠. 이렇게 획득한 정보로 지도를 만들 예정인데요. 빛을 반사하는 티타늄을 찾기 쉽기 때문에 티타늄 지도를 만들 수 있게 됩니다. 지상에서 관측할 때는 달 표면의 앞면만 보이잖아요. 그래서 뒷면은 아직 편광으로 관측한 사례가 전혀 없어요. 그래서 우리가 이번에 가면 달 뒷면에 대한 편광 지도를 세계 최초로 획득할 수 있고 달 전체에 대한 아주 고해상도 편광 지도를 얻을 수 있게 됩니다. 일본 우주항공연구개발기구 JAXA의 사가미하라 캠퍼스에는 달 표면을 그대로 재현해 놓은 달 표면 모의 실험장이 조성돼 있습니다. この施設は宇宙探査実験棟という施設になります。で、今ご覧いただいているように大きな砂場実験場、宇宙探査フィールドを持っているのが特徴になります。で、ここでJAXA で研究開発したロボットの走行テストやあるいはオペレーション、どういう手順でそのロボットを操作するかといったことの確認を行います。 달 표면을 덮고 있는 월면토는 우리가 먼지라고 여길 정도로 미세한 흑알갱이인데요. 이곳은 관리 차원에서 균일하게 고운 모래를 사용합니다. 밤과 낮의 온도차가 극단적인 달의 기후 환경도 그대로 구현해 결과치의 신뢰도를 높였습니다. 실험을 마치고 아르테미스 미션에 참여하는 달 탐사 로버들이 있습니다. 대표적인 것이 오모테나시와 에클레우스인데요. 오모테나시는 가로 24cm, 세로 37cm, 높이 11cm 크기의 초소형 탐사기입니다. ですので、一番の目的は、月面に、着陸させて、壊れずに着陸できるかというところの、実験をするというのが、第一の目的です。で、第二の目的として、月に行くまでの間に宇宙空間の放射線の環境を測定します。 우주선에서 분리된 뒤 로켓 분사를 이용한 궤도 제어 방식으로 속도를 줄이며 달 표면에 접근합니다. 착륙 과정에서 얻어지는 충격 데이터 자체도 앞으로 착륙선들의 행성 탐사를 위한 기초 자료로 활용할 예정입니다. 着陸した瞬間のどのくらいの衝撃がかかったかというその加速度の情報を地上で受信できるように考えていますので、それが今後の宇宙開発には役立つんじゃないかというふうに考えています。 함께 달로 가는 에클레우스는 노트북 크기 정도의 큐브셋 위성인데요. 이렇게 초소형 경량 탐사기를 만드는 건 이유가 있습니다. これを小さく作れれば作れるほど、その打ち上げるコストも低減できますし、あるいは大きな、宇宙機を打ち上げるときに少し余剰重量、打ち上げ能力に余剰ができたらそこにスッと乗っけてですね、おまけのミッションとして別のことをやれるということもそういう可能性も広がっていきますので 연료를 최소화하기 위해 작사는 에클라우스가 비행할 궤도를 새로 개발했고 이에 따르면 1리터, 즉 1kg 정도의 추진제만으로 달 뒷면까지 도달할 수 있습니다. 그리고 달 궤도에 1년간 머물며 임무를 수행하게 됩니다. エクレスの、メインのミッションはですね、地球や月近傍での、効率的な軌道操作技術の実証というところをメインの目的に設定していまして、宇宙機の軌道をコントロールしてあげてでなるべく効率的に目的地に、到達するというそういう軌道操作技術を実証したいと考えています。 올해 일본은 나사와 협업뿐 아니라 단독으로도 달에 착륙선을 보낸다는 계획입니다. 달 탐사기 슬림은 세계에서 처음 시도하는 기술이 적용되는데요. ピンポイント着陸というふうに我々が呼んでいる技術を実際に月面に着陸をすることで実証をするというところが一つの大きな目的となっています。で具体的にはスリムでは100メーターという精度で狙った目標地点の周りに着陸をすることができると。 착륙 가능한 곳에 적당히 내리는 것이 아니라 내리고 싶은 곳에 내리는 것입니다. 이를 가능케 하려면
탐사기가 자신의 위치를 얼마나 정확하게 파악하고 있는지가 가장 중요한데 이 역할은 탐사기에 설치된 카메라가 담당하죠.スリムの上に搭載をしているカメラから月面の表面を要所要所で撮影をしてそこに映ったクレーターの分布をスリムが持っているクレーターの地図と探査機の上で自分自身が見比べてほぼリアルタイムにこういうふうにクレーターのパターンが見えるっていうことは今自分はどこにいるんだっていうことを把握をしながら飛んでいくということをしています。 이 슬림에는 또 다른 탐사기가 탑재됩니다. 제작자는 일본의 유명한 완구 회사. 1924년 창업한 이래 다양한 캐릭터 제품군을 선보여 해외에서도 어린이 팬을 많이 확보하고 있습니다. 그런데 장난감 회사에서 우주로 무엇을 보낸다는 걸까요? 장난감같이 생긴 탐사 로봇 소라큐입니다. 본체 무게는 250g이고 변형전 크기는 직경 80mm로 야구공 크기만한 로봇입니다. これがですね変形して走行モードになって月を走り回る予定になっています。それではじゃあ実際に見てもらいたいと思います。はい。 이렇게 공 모양으로 생겼는데 달에 착륙하면 변신을 합니다. こうやってですね月を砂をかきながら走るちょっと普通の車輪とは違った動きこれが特徴的になっています。 じゃあ右を回る360度回ってそうですねその場で回転することもできるようになっています。 데이터 통신을 위해 블루투스 통신 프로토콜을 지원하며 탑재된 카메라에서 촬영한 동영상을 지구로 전송합니다. 소라큐 제작에는 장난감을 만들 때 활용됐던 다양한 노하우가 동원됐는데 우주산업 확장에 있어 민간 기업들의 역할이 무엇인지 보여주는 사례입니다. ソラキューの一つ大きな特徴がやはりこの球体から変形して走行モードになるといったところが特徴になってましてこちらには弊社のこちらのトランスフォーマーと呼ばれる変形ロボットこちらもですねこのロボットの状態とビークルの状態こちらが変形するんですけれどもこういったおもちゃで培われた変形する技術シンプルに変形させたり複雑な変形も一瞬でパッとできるようなそういった変形の機構というのが生かされております。 달 탐사에 박차를 가하면서 일본은 13년 만에 우주 비행사를 선발했습니다. 일본의 경우 여태까지 우주 비행사가 국제 우주 정거장에서 활동하는 경우가 많았는데요. 이번에 선발할 우주 비행사는 아르테미스 프로젝트를 통해 일본인 최초로 달 탐사에 도전할 가능성이 높습니다. 그동안 높았던 학력의 문턱을 낮추는 등 자격 요건을 완화해 국민들의 큰 관심을 모았습니다. 応募いただいた数はですね4127名になります。だいたい3倍4倍近くの応募があったということです。で、平均年齢とかですね特に女性の比率については前回が 10% ぐらいだったのが今回 20% ということなんですが年配の方が73歳で一番若い方が17歳でした。 작사는 앞으로 5년에 한 번씩 우주 비행사를 선발한다는 계획을 발표했는데 인지 확보 측면에서 중요하다는 판단을 했기 때문입니다. 지금 세계는 달 탐사 열풍인데 달 탐사 그 너머엔 무엇이 있을까? はい、そこら今アメリカも含めている皆さん韓国の皆さんも実はパートナーで一緒に考えている ISECG っていうグループがあるんですね。インターナショナルスペースエクスプロレーションコーディネーショングループっていうものがあってその中ではやっぱり火星を目指しましょうという話を将来的には最終目標としては思っています。 이제 달 탐사의 첫 발을 딛는 우리나라는 아직 구체적인 화성 탐사 계획이 수립되지 않았습니다. 일관되고 연속적인 정책 수립과 정부의 추진 의지가 필요한 시점이라고 전문가들은 조언합니다. 우주가 과거의 어떤 과학기술 영역에만 머무르지 않고 국가 안보라든가 우주에 대한 산업화, 거기에 대한 지구 환경 문제, 안보 문제 모든 거에서 우주가 걸리지 않은 게 거의 없습니다. 컨트롤 타워가 반드시 필요하다고 생각을 하고요. 그런 면에서 우주청이라는 게 반드시 필요한 시기라고 생각하고 우리나라가 우주 분야에서 좀 더 크게 도약할 수 있을 걸로 생각하고 있습니다.
우리나라의 첫 달 궤도선 KPLO가 달을 넘어 심우주로 가는 문을 열고 우리 손으로 만든 우주 인터넷을 활용해 K-팝이 달나라에 울려 퍼지는 상상. 어쩌면 이건 상상이 아니라 곧 다가올 우리의 현실일지도 모릅니다. 세계 우주 강국으로의 도약을 향해 이제 우리만의 기술, 독자적인 역량으로 우주 시대를 맞이할 긴 호흡을 가다듬을 때입니다. 지금껏 심우주 개발에 있어 우리나라는 관람객 위치였다 해도 과언이 아닙니다. 하지만 이제는 당당한 달 시민으로서 세계 우주 개발 무대에서 한 축을 담당하게 되었습니다. 우주 강국으로 가기 위한 대한민국의 힘찬 도전이 시작됐습니다.